یہی دعا ہے کہ باقی کے تمام دن بھی اللہ کو راضی کرتے ہوئے گزریں اور خیر و عافیت سے گزریں، پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہیں، جہاں جہاں بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی وطن عزیز کے لیے اور ہم سب کے لیے دعا گو رہیں گے۔ ناظرین گرامی، آج کا ٹاپک بہت خاص ہے۔ آج جو ہم نے ٹاپک چنا اس میں ہم استقامت کی بات کریں گے، اس میں ہم ثابت قدمی کی بات کریں گے، اس میں ہم قائم رہنے کی بات کریں گے۔ آپ دیکھیے، جب رب تعالیٰ قرآن پاک میں آپ کو نماز پڑھنے کی تاکید کرتا ہے، بار بار کہتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ نماز قائم کرو۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ آپ نے آج پڑھی اور پھر نہیں پڑھی اور دوبارہ پڑھیں گے، یعنی کہ آپ اس پہ قائم رہیے۔ جب ایمان کی بات آتی ہے تو ایمان پہ ثابت قدمی سے قائم رہنے کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے یہاں پہ، جب آگ کو آپ کے لیے گلزار کر دیا گیا، حالانکہ ان کے اس وقت کے جو بادشاہ تھے انہوں نے کتنا چاہا کہ آپ سے ایمان کی طاقت چھین لی جائے، کتنا چاہا کہ آپ ان بادشاہوں کو خدا مانیں، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ثابت قدم تھے، وہ ایمان پر قائم رہے، انہوں نے اپنے رب کا ساتھ نہیں چھوڑا، ثابت قدمی انہوں نے وہاں پہ دکھائی، نمرود کا کہا نہیں مانا، تو رب تعالیٰ نے کیا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ آگ کو گلزار کر دیا۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ثابت قدمی کیا چیز ہے۔ جب قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں، فرعون کس طرح سے ان کے پیچھے آیا، کس طرح سے فرعون نے کوشش کی کہ آپ کو بے یار و مددگار کر دے، کس طرح آپ کی قوم کے لیے زندگی تنگ کر دی، لیکن رب تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا معجزات کیے۔ یہ ہے ثابت قدمی موسیٰ علیہ السلام کی، کہ پانی جو ہے وہ پھٹ پڑا اور ان کے لیے راستہ بن گیا۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً تمام لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے، لیکن آپ نے اللہ کا پیغام، اپنے رب کا پیغام نہیں چھوڑا، ثابت قدم رہے، سرخ روح ہوئے، اپنا پیغام جاری و ساری رکھا کہ رب تعالیٰ کو راضی کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب آپ واقعہ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، آپ ان کی ثابت قدمی دیکھیے کہ ان کو کس طرح ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر وہ وہاں سے نکالے گئے، پھر بیچے گئے، پھر قید خانے میں رہے، کتنے سال گزرے، لیکن ناظرین گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام قائم رہے، ثابت قدم رہے۔ آپ مظاہرہ کیجئے ان نبیوں کی ثابت قدمی کا۔ پھر یوسف علیہ السلام کو بادشاہت نصیب ہوئی۔ قرآن پاک میں جتنے انبیاء ہیں، چاہے آپ حضرت شعیب کا واقعہ سنیں، حضرت یونس، حضرت ایوب، ان کے واقعات سنیں کہ کس طرح سے صبر کرنا پڑا، کس طرح سے مشکلات آئیں، کس طرح مشکلات کا سامنا کیا، لیکن ثابت قدمی نہیں چھوڑی، استقامت نہیں چھوڑی، قائم رہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، اور ان کو معلوم تھا کہ رب تعالیٰ جو ہے ان کی دعا بھی سنے گا اور ان کی حقیقت میرے اور آپ کے سامنے بھی لے کے آئے گا۔ ثابت قدمی سے یہ انسان کو عروج ملتا ہے۔ ناظرین گرامی، جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو کس طرح کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم ڈھائے، ایک ایک واقعے کی نشاندہی کی گئی ہے، کس طرح لوگوں نے آپ کے ساتھ آپ پر پتھر برسائے، آپ جب نماز پڑھتے تھے لوگ اوجڑی رکھ دیا کرتے تھے سامنے، راستے میں کانٹے بچھائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہے۔ اور آج دیکھیے ناظرین گرامی، کس طرح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لینے والے موجود ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور قیامت تک رہیں گے، اور قیامت کے بعد بھی رہیں گے۔ یہ ہے ثابت قدمی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو اور دوسرے ہاتھ پہ سورج، تو بھی میں اب اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا، میں اس بات پہ قائم رہوں گا کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناظرین گرامی تربیت بھی کچھ ایسی، ان کے اصحاب
उनकी अहल, उनकी आल, उनके घर वाले, उनके करीब रहने वाले, चाहे आप असहाब सुफ़ा की बात कर लीजिए, चाहे आप असहाब बदर की बात कर लीजिए, चाहे आप शेब अबी तालिब का वाक़या पढ़ लीजिए, किस तरह से आपके करीबी लोगों पर खाना बंद किया गया, किस तरह से पानी बंद किया गया, किस तरह से लोगों ने ये चाहा कि आप तक एक कतरा पानी का ना पहुँचे, लेकिन आपके तमाम सहाबी, आपके तमाम घर वाले, यहाँ तक कि आपकी ज़ौजा, वो जो शहज़ादी थी, वो भी उनके साथ वहाँ पे मौजूद रहीं, और ये लोग पेट पे पत्थर बांध कर अपनी ज़िंदगी बसर करते रहे, यहाँ तक के दीन इस्लाम फैलाया और 3 साल का अरसा शेब अबी तालिब में गुजरा, लेकिन उफ तक ना कहा और रब की ज़ात के लिए साबित कदम रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम दी, तो हज़रत अम्मार का वाक़या मुझे याद आता है। हज़रत यासिर, हज़रत अम्मार, आप उनका वाक़या जब सुनते हैं तो आप सोचते हैं कि या खुदाया, ये कौन लोग थे कि जिनको कोड़े मारे जा रहे हैं, जिन पे पत्थर बरसाए जा रहे हैं, जिनको तपती रेत पे बांधा जा रहा है, लेकिन फिर भी अपनी जान दे दी। इस्लाम के पहले शुहदा कहा जाता है इनको, किस लिए? साबित कदमी के लिए, कायम रहने के लिए, रब ताला के लिए अपनी जान दे देना। हज़रत बिलाल का जब हम जिक्र करते हैं नाज़रीन गिरामी, हज़रत बिलाल आप जानते हैं असहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमारे बहुत ही एक जय्यद सहाबी, जिन्होंने तमाम ग़ज़वात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और पीछे नहीं हटे। किस तरह से उन पे जुल्म किया गया, किस तरह उनको तपती रेत पर बांध कर उन पे बड़े बड़े पत्थर रखे गए, उसके बावजूद भी कलमा हक अदा करते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू होते थे और कहते थे, बिलाल मैं तुम्हारे कदमों की चाप जन्नत में सुनता हूँ। क्या ही रुतबा था। एक और सहाबी नाज़रीन गिरामी, वो भी शुरू के मुसलमान थे, खबाब बिन अर्त उनका नाम था, और अगर आप इनके बारे में कुछ पढ़ें तो इनके साथ ये कुफ़ार किया करते थे कि इनको कोयले के बिस्तर पर लिटा दिया करते थे और इनके ऊपर माज़अल्लाह खड़े हो जाया करते थे ताकि करवट ना ले सकें। तड़पते रहते, चीखते रहते, चिल्लाते रहते, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा लगाते रहते, और यहाँ तक कि इनकी खाल उतर जाया करती थी। और बाद के ज़माने में भी ये दिखाई देते थे लोगों को, तो लोग इनकी पीठ से कपड़ा उठा के देखा करते थे, और यहाँ तक के लोगों को ये लगता था कि बरस की बीमारी है इनको, इस कदर इनकी पीठ पे निशान थे। और लोगों ने इनको ये भी कहा कि आप पे इतना कर्ज है, हम आपसे कर्ज वापस ले लेंगे, क्या आप ईमान छोड़ सकते हैं, यानी आप कर्जा ना दें? तो कहते थे चाहे तुम मुझे मार डालो, चाहे मैं ख़त्म हो जाऊं, लेकिन मैं अपने ईमान पर कायम रहूँगा। फिर नाज़रीन गिरामी, कुरान पाक का वाक़या जब हम असहाब कहफ़ का पढ़ते हैं, आप देखिए वो चंद असहाब जो कहफ़ के गार में, जो उस जगह पर आज भी वहाँ पे मौजूद हैं, आज भी उनकी वहाँ पे आप देखिए तो निशानियाँ मौजूद हैं। तो किस तरह से उन्होंने बादशाह जिसने कहा कि मैं खुदा हूँ, मैं रब हूँ, मेरी बात मानो, सिर्फ मेरा कहा मानो, लेकिन ये सब कुछ अपना छोड़ छाड़ कर गार में चले गए, और रब ताला ने इनको मीठी नींद सुलाई, और इनका जिक्र कुरान में है, और ता क़यामत और क़यामत के बाद भी इनका जिक्र रोशन रहेगा। नाज़रीन गिरामी, जो लोग साबित कदम रहते हैं, अल्लाह ताला उनको हमेशा कामयाबी नसीब फरमाता है, चाहे वो दीन इस्लाम में हो, चाहे आपके काम में हो, चाहे दुनियावी ज़िंदगी में आप कुछ भी कर रहे हैं। कहा यह जाता है जो कंसिस्टेंसी है, कि रेगुलरिटी जो है आपकी ज़ात में, एक चीज़ को रिपीट करना, डिटर्मिनेशन और पैशन के साथ अगर आप एक अच्छे काम पे कायम और दायम रहें, तो आप कभी पीछे नहीं रह सकते, हमेशा आगे बढ़ेंगे। बेशुमार हमारे पास मिसालें हैं, बेशुमार वाक़यात हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तमाम अंबिया किराम की, और औलिया अल्लाह जो हमारी ज़मीन पे भी मौजूद हैं, उनका भी ज़िक्र खैर रहेगा।